السلام علیکم۔ آج نیو یارک مارکیٹ کلوز ہے، تو اس کی وجہ سے جو روپی ڈالر انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا ہے وہ تو ویلیو ٹمارو پہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو پرائس ہے وہ کرنٹلی 287.3050 کے اراؤنڈ ہے، اور ایسا ہی ہے کہ کوئی اسی کے اطراف رہے گا۔ باقی جو ایک انٹرسٹنگ آج چیز ہے وہ اومو کے حوالے سے ہے، جو آپ کو پتہ ہی ہو اوپن مارکیٹ آپریشن کے تھرو لیکوڈیٹی انجیکشن مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کرتا ہے، وہ اپنے گیپس کو میٹ کرتا ہے۔ اس طرح جو مارکیٹ میں جو فنڈنگ گیپ جو بھی ہے اس وقت، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے روپی شارٹ فال کنٹینیوسلی ایک کانسٹنٹ ہے ہمارے یہ، تو اس کو وہ اومو کے تھرو مینیج کرتا ہے۔ اچھا، جو لاسٹ فرائیڈے تھا، فرائیڈے والے دن ہم نے میرا خیال سے یہ ایک جہاں تک مجھے یاد پڑا یہ آل ٹائم ہائی اور ایک نیا ریکارڈ انجیکشن تھا جو 9.124 ٹریلین کے اراؤنڈ اس نے ہٹ کیا تھا اومو نے۔ ظاہر سی بات اس میں دونوں تھے، کنونشنل تھا، یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کنونشنل وہ جو کمرشل ہوتا ہے بینک کے تھرو، وہ تقریباً 8.65 ٹریلین کے اراؤنڈ تھا، یعنی کہ 88655 بلین اگر آپ یوں کہہ لیں، اور اور اسلامک جو تھا وہ 469 بلین کے اراؤنڈ تھا، تو دونوں کو آپ ملائیے تو اس کا فگر بن جاتا ہے 9.124 ٹریلین۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا۔ اب آج جو ہے پھر سے یہ انٹرسٹنگ ویک ہے اور کافی میرے خیال سے ایکٹیو رہے گا، چونکہ یہ تو ایک سائڈ ہو گئی انہوں نے جو انجیکشن کیا تھا۔ اب آج نا حساب کتاب کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا، یعنی کہ انفلو جو ہے وہ 770 بلین کا ہے، اور میچورٹی جو ہے 1.572 ٹریلین کی ہے۔ اب اس میں جو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آج وہ جو اوپن مارکیٹ آپریشن ہوگا اس میں کوئی تقریباً ایک رف نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 بلین، چونکہ دیکھیے 800 بلین کا اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن، اس لیے ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بقرعید کی وجہ سے سیلریز جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ سیلریز پہلے ہوں گی، باقی سیلریز بھی ہوں گی، تو اس میں پیسے کا ان اور آؤٹ کا بڑا فیکٹر ہوگا، تو باقی جو اس میں کلیئرٹی بعد میں آئے گی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 3-4 دن کا اومو کرتے ہیں، چونکہ وہ بقرعید بھی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ بڑا کروشل وہ ہے فسکل ایئر اینڈ بھی ہمارا، تو یہ بہت ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ویک ایک آپ کو اگر یاد ہو بتایا تھا کہ فورٹ نائٹلی ٹریجری بل کا آپشن ہوتا ہے، وہ جلدی ہو رہا ہے اور سائز بہت بڑا ہے، یعنی کہ 2.25 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے، اس میں سے میچورٹی جو 2.16 کے اراؤنڈ ہے، تو یہ ایک آج کا انٹرسٹنگ ڈے اس حوالے سے ہے، اور اب دیکھیے جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ اس کو آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو یہ تو انٹر بینک مارکیٹ کے حوالے سے میں نے دونوں آپ کو بتا دیا، روپیہ کے اور ڈالر روپی کے حوالے سے۔ باقی آج میں نے ایک رائٹ اپ میرا بزنس ریکارڈر میں چھپا ہے، اور اس پہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو، کچھ کو بہت اعتراض ہے، کچھ کو بہت صحیح ہے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے آپ بہت بٹرنگ کر رہے ہیں، آپ نے شروع میں بہت بٹرنگ کر دی، کچھ کہنے لگے کہ وہ بہت ہی صحیح کیا آپ نے اور ضروری تھا اس کو ریز کرنا۔ دیکھیے میں نے یہ ریز کیا، میں نے ٹویٹ بھی آئی ایم ایف کے باس کو اور مختلف جو کنسرن لوگ ہیں ان لوگوں کو کیا ہے۔ بیسک آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیے بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے جیسے ایک دو اس میں آپ میرے ویلاگ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آئی ایم بہت کرٹیکل چیزوں پہ، بجٹ پہ اس نے بڑا کرٹیسائز کیا اور 4 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جو کہ میرے حساب سے رائٹلی منسٹر آف فائنانس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کوشچن کیا ہے کہ کلیکشن ایکسپینڈیچر، میرے خیال سے ویسے تو ویلڈ ہے وہ کہ بھائی اتنا بڑا اماؤنٹ آپ مطلب وہ خرچے بھی کر رہے ہیں اور کہاں سے وہ کیسے کریں گے، جبکہ انہوں نے وہ تو اس میں تو بڑا ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب جب آپ خرچہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر آپ اسپینڈنگ نہیں کریں گے، چونکہ ایگریکلچر سائڈ کو رکھیے، کچھ پی ایس ڈی پی کا اسپینڈنگ ہے، تو پھر تو بالکل ہی پھٹا بیٹھ جائے گا اکانومی کا۔ تو کوئی بھی حکومت ہے یہ تو نہیں چاہے گی کہ اگر ظاہر سی بات ہے اسٹریس بہت زیادہ ہے، فائنینشیل اسٹریس ہے، اکنامک اسٹریس ہے، تو اس کو اوور کم بھی تو کرنا ہے، جس کے لیے آپ میجرس تو لیں گے۔ اب ان کا یہ کنسرن تھا کہ بی آئی ایس پی جو ہے اس کا فنڈنگ کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اس میں سکویز ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ 50-100 بلین روپے مینیج کرنا جو ہے نا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا ریلیونٹ کوشچن بھی نہیں ہے۔
टैक्स एमनेस्टी का जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही अप्रोप्रिएट जवाब मिनिस्टर फाइनेंस ने दिया है। उसने ये कहा है कि ये हमने 2016 को रेफ़र किया है और 2016 को रेफ़र करते हुए ये कहा है कि उस वक्त जो पैरिटी थी उस हिसाब से वो तकरीबन $1 लाख बनता, जो कि उस वक्त की पैरिटी अगर आप जाइए तो 102-104 रुपए के अराउंड थी पर डॉलर। आज वो ज़ाहिर सी बात 285 की हो गई है। और वो 10 मिलियन रुपीस उस वक्त था, उसको बेस करके उन्होंने आर्गूमेंट दिया है। तो विच इज़ अगेन वैलिड आर्गूमेंट कि अब तो आप को मैं कह चुका हूँ कि इतने 20-25 हज़ार डॉलर की तो अब तो गाड़ी भी इतने इस कॉस्ट की मतलब ये कि बड़ा मुश्किल से मिलती है, मतलब नहीं आती है। गाड़ी लेना भी दुश्वारी हो गई है, बाकी चीज़ें सिर्फ गाड़ी नहीं है, फिर ये कि किसी को घर लेना है, ज़मीन लेना है वगैरह वगैरह, तो इतने में तो कुछ भी नहीं आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल उसको अप्रोप्रिएट उन्होंने वो जवाब दिया है टैक्स एमनेस्टी के हवाले से। और दूसरा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की तो उसमें उन्होंने 1 मिलियन प्लस का देखिए उन्होंने ऐड किया है। तो इस पे तो मेरे ख्याल से अब क्या क्वेश्चन आप करेंगे, विच इज़ अगेन ओवर 20%। तो मेरा तो ये ख्याल है कि उसको तो प्रॉपरली एड्रेस किया और जवाब दे दिया गया है। और यही मैंने इस चीज़ को वो IMF को भी कहा कि इस चक्कर में आप कहाँ पड़े हुए हैं भाई, हमें क्यों इसमें आपको कॉर्नर किया हुआ है आपने, और आप इसको रियलाइज़ कीजिए रियलिटी क्या है। बहुत ज़्यादा कोविड से ज़्यादा हमें मुश्किल इसमें हुई है फ्लड में। तो कोविड के वक्त तो आपने चूँकि दुनिया को दे रहे थे, आपने आराम से पैसे हमें वो दे दिए, और इस दफ़ा जो है आपने उसको बहाना बना के कोविड वाले को भी उसके भी हिसाब किताब आप ले रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने उसको जो भी क्वेरीज थी वो उसको आंसर कर दिया उन्होंने। और इसी तरह आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, अब हमें मुश्किल हो रही है तो आपने इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं किया, डबल आपने हमें वो मारा कि उसको है एकदम आउट ऑफ द वे रीजनिंग बनाकर। तो यही मैंने राइटअप में लिखा हुआ, तो उस हिसाब से आप देखिए। दूसरी बात, एक आज मैं छोटी सी और एक नया डिस्कशन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ देखिए बड़ा जो लैक ऑफ विजन जो कहते हैं ना, वो मतलब पिछली गवर्नमेंट, उससे पहले वाली गवर्नमेंट, हम लोग सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए एक और तरफ। देखिए ब्रिक्स में बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो इजाफा हो रहा है, और उसमें आप देखिए कि जो नए नए जो कंट्रीज़ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर आप देखिए इजिप्ट, अर्जेंटीना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब IMF के उसमें फंसे हुए हैं। उसके अलावा बहरीन, अल्जेरिया, इन सब जो हैं इन्होंने जाके अप्लाई कर दिया है। अब पाकिस्तान को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पिछली हुकूमत भी इतनी बातें कर रही थी, इतना वो फोकस आगे वो करती थी, उससे भी उसने बड़ा यहाँ पे हमें क्या कहते हैं एक ये कदम नहीं उठाया उन्होंने कि जाकर वो उसको अप्लाई कर देते हैं ब्रिक्स के लिए। आप कर तो देते हैं ना, वो तो दूसरी बात है, पॉलिसी उसमें आ जाता है। चूँकि अभी देखिए वो उसको मेरे ख्याल से मार्च में बात हुई थी कि अब इसके लिए वो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि ये क्या बेसिस होगा, किस तरह ये होगा, उसकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि क्या कहते हैं, प्रिंसिपल तो उनका यही है कि क्या कहते हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, और म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ बेनिफिट होना चाहिए, जो उनके वो भी हैं। 3 पिलर्स उन्होंने उसके ब्रिक्स के बेसिकली वो बताए थे, जो कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की थी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह, जो कि ये एक चीज़ मतलब आम सी है, और पाकिस्तान आई एम श्योर कि इसमें बड़ा। तो मैं पाकिस्तानी अथॉरिटी से भी अपील करता हूँ कि इसको कंसिडर करें, और अभी तक देखिए ये किसी ने हाईलाइट नहीं किया, अब आज मैंने कर दिया इंशाल्लाह। इसके बाद उम्मीद ये करता हूँ कि जितने हमारे और भी लोग हैं वो रियलाइज़ करेंगे जो पॉलिटिकल उसमें फंसे हुए हैं। मतलब एक तो इतना अफसोस ये होता है कि पूरे वक्त एक हर चीज़ की एक नेगेटिविटी से निकाल रहे होता है। तो पाकिस्तान को तो अभी सपोर्ट करें यार, वो जो चीज़ें आप हाईलाइट करें, हम भी तो कर ही रहे होते हैं, ये सारा जो बता रहे हैं, और क्या है कितना वो इतना वो, और अगर वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को कहीं आप सपोर्ट नहीं करेंगे या एग्रीकल्चर में नहीं करेंगे, फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये भी तो देखें ना, हम एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो, और एक नेगेटिव वे में अगर हम करेंगे कि ये क़यामत होने वाली, मतलब आजकल तो अखबार को आप उठा के देखिए तो हर आदमी ऐसा लिख रहा है कि बस पता नहीं क्या होने वाला। भाई कुछ नहीं वो होने वाला है, इंशाल्लाह ये फेज़ भी निकल जाएगा। एक थोड़ा सा टफ पीरियड है, उसके बाद जो भी पार्टी आती है वो आए और उसको चीज़ों को मतलब ये कोशिश करे करेक्ट कर। देखिए करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, वो जब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स तो आपके वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्यों? आप ना आप टैक्स जनरेट कर रहे हैं, ना आप एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रही है, ना आप क्या कहते हैं, आप इंपोर्ट आपने इतना किया हुआ है कि वो उसने आपको डिसबैलेंस कर दिया करंट अकाउंट का। आप देखिए सरप्लस क्यों हुआ है, इसलिए कि आपने इंपोर्ट को कर्टेल की है, इस वजह से हुआ है। तो आपको पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा, तो उसके बाद ये कि आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी फिर मिलेगा। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।